نماز کا حکم، کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہو۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ مایوں مہندی منانا، کیا شریعت میں مایوں مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مایو مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مایو مہندی نہیں کریں گے لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مایو مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی جگہوں سے ہٹا کر مایو مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے۔ 2-4 دن کا ہلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مایو مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر یہ کام ہندو کریں مایو مہندی، عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں۔ رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کرے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے۔ التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے۔ اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں۔
दादी, वो हमारी दादी और वालिद जो उर्दू बोलते थे ना, वो बिल्कुल वही उर्दू थी जो अब यूपी से किसी का फोन आता है तो वो जो उर्दू बोल रहा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका उर्दू बोलना, क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब और वालदा और अपनी दादी जो हमारे पुराने बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनसे जो हमने उर्दू सुनी थी वो एक्सेंट और वो लहजा हमें यूपी से मिल रहा होता है, बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। कई दफ़ा जो यूपी से किसी की कॉल आए तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप थोड़ी सी बात करें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो रही है, वालदा की, और जो हमारी दादी वगैरह जो उर्दू बोला करती थी। हमारी तो उर्दू ज़ाहिर है अब वक्त के लिहाज से चेंज हो गई, लेकिन वो जो यूपी की उर्दू थी ना, वो आज भी यूपी वाले वही उर्दू बोल रहे हैं, उनकी उर्दू मेरा ख्याल है चेंज नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा है कि औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म, क्या गर्मी की वजह से लड़की घर में वालिद और भाई के सामने सिर्फ गले में दुपट्टा डाल सकती है, अगर सर न ढांपे तो कोई हरज तो नहीं है? जायज़ है, सर छुपाना वालिद और भाई के सामने लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल हया औरत की जीनत है, अगर सर पे चादर डाल लें तो अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। बाज़ घरों में तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता है, तो शरीयत ने गुंजाइश ज़रूर दी है कि औरत सर के बाल खोल सकती है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर चादर सर पे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई फ़र्ज़ नहीं है। क्या गुस्ल करने से भी वज़ू हो जाता है? क्या गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है? मैंने इस बारे में कई बातें सुनी हैं। कोई कहता है हो जाता है, कोई कहता है वज़ू की नीयत करना ज़रूरी होता है वरना नहीं होता, कोई कहता है वज़ू अलग से करना चाहिए, नहाने से वज़ू नहीं होता। अख्तर अली, सऊदी अरब से। देखें, वज़ू में 4 आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, चेहरे का और हाथों का कोहनियों तक, सर का मसा और पाँव टखनों तक। तो गुस्ल के दौरान अगर ये आज़ा धुल गए पूरे तौर पर तो वज़ू आपका ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये है असल। बाकी सुन्नत अमल ये है, सही तरीक़ा ये है कि जब गुस्ल किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुस्ल का तरीक़ा सिखाया, पहले वज़ू करें फिर मुकम्मल गुस्ल करें, ये अच्छा तरीक़ा है। लेकिन इस पर अमल नहीं भी किया, ऐसे ही पानी बहा दिया तो भी वज़ू आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल के वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं? जो वज़ू हम गुस्ल शुरू करने से पहले करते हैं, क्या इस वज़ू से नमाज हो जाएगी या गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना होगा? जावेद साहब, इंडिया से। अगर आपने गुस्ल करने से पहले वज़ू कर लिया और फिर दोबारा गुस्ल किया तो वैसे ही आपका वज़ू हो गया, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने गुस्ल करने से पहले वज़ू नहीं भी किया, लेकिन नहाते हुए आपके जिस्म के चारों आज़ा धुल गए, जैसे सर तो धुल ही जाता है, चेहरा भी धुल जाता है, बाजू भी और पाँव भी, तो फिर भी आपका वज़ू हो गया, तो उससे भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुन्नत यही है कि गुस्ल से पहले बाकायदा वज़ू किया जाए फिर गुस्ल किया, तो बेहतर यही है। लेकिन अगर किसी ने सुन्नत पर अमल नहीं किया, डायरेक्ट वैसे ही नहा लिया, तो भी खुद ब खुद उसका वज़ू हो जाएगा और उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। 3 एहसान तो तेरी पैदाइश के वक्त हैं। हमलत हु उम्मुहु कुरहन, तेरी माँ ने तकलीफ से तुझे पेट में उठाया, व वज़अत हु कुरहन, तकलीफ से तुझे जनाए। 4 हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन, 2.5 साल तक एक लम्हे के लिए तुझसे दूर नहीं हुई है। खुदा से कोई बहस कर सकता है? जब खुदा को खुदा मान लिया तो हथियार डालने पड़ेंगे। और अगर किसी की मां ने 2.5 साल तक गोद में नहीं उठाया तो अल्लाह ने एक और बात बयान की है, व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं किसी और के कितने भी एहसानात हों, लेकिन ब्लड रिलेशन अल्लाह की नजर में तमाम रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मां ने जन के किसी और के हवाले कर दिया, फिर भी मां का हक साक़ित नहीं होता। तभी ये जो अदालतों में बच्चे बाप से अलग हो जाते हैं ना, फिर बच्चे कह रहे होते हैं हमारे बाप ने तो हमें पूछा नहीं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे बाप ने ना भी पूछा हो, बाप का रिश्ता फिर भी खत्म नहीं होता। तुम्हें अपने बाप की फिर भी खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, तुम्हें अल्लाह ने उसके खून से बनाया, उसके जिस्म से बनाया। ये रिलेशन जो अल्लाह ने कायम कर दिया, ये खत्म करने से खत्म नहीं हो सकता। तभी तो विरासत से आप औलाद को महरूम नहीं कर सकते। देखो अंग्रेजों में ये है कि बाप कहते हैं कि मेरी विरासत मेरी औलाद को नहीं मिलेगी, फला को मिलेगी, वो कहते हैं ठीक मिल जाएगी। इस्लाम में क्या है, बाप कहते हैं मेरी विरासत मेरी औलाद को नहीं मिलेगी, तो क्या महरूम हो जाएगी औलाद? नहीं होगी। इस्लाम कहता है भाई रिलेशन खत्म नहीं हो सकता। आप मर गए, आपकी विरासत में 12.5% आपकी बीवी को मिलेगा, चाहे आप उससे खुश थे या खुश नहीं थे। क्यों? रिलेशन है ना। अगर आप महरूम करना चाहते थे, आप पहले तलाक दे देते उसको और इद्दत भी खत्म हो जाती। अच्छा, फुकाहा ने लिखा है अगर बीवी को तलाक दी और इद्दत के दौरान आपकी डेथ हो गई फिर भी मिलेगा, अगर आप बीमार थे। क्यों? ये इसकी अलामत है, आपने महरूम करने के लिए तलाक दी है उसको। आप बीमार थे, आपका मरने का था, आपने कहा तलाक देके इसको फारिग करो, तो पहले क्यों नहीं दी, अब क्यों दे रहा है? तो उसी बीमारी में मर गए और इद्दत बाकी थी तो नहीं मिली, तो भी मिलेगी उसको विरासत। तो इद्दत भी खत्म हो गई हो, मरजुल मौत भी ना हो,
پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام. ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام، جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی، سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی، بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی، اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد، نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں، اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ دو، ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی، صدقے کی، اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر، یہ جو 1/3 ہے نا یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے، عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے، نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے، نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی. تو ریلیشن ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ بزرگوں سے، نہ علماء سے، نہ میاں بیوی سے، نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی، وہ تو ہے ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے، لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن، جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے. ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو، وفادار سے، اور اولاد دبا کے پیدا کرو، اپنا خاندان آباد کرو، اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے، بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لالا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں، اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کمرشل ہے ابا بھی ہمارا، کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح پیتا رہتا ہے، پھر ایک الگ بات ہے، پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا. وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا. اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے غیرت مند، ان کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی، حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے، باپا میں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. تو یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق. لوگ عشاء میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پورے سال کے لیے بیان کا ٹائم ہم نے چینج کر دیا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. عشاء کے بعد تھوڑی دیر بس مسائل کا سیٹ اپ ہوگا. بھائی کسی ادارے کا نام لے کے اس ادارے کے بارے میں مت پوچھا کرو. سمجھتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟
میں اگر بول دوں ٹھیک ہے تو میرے ذمے اس کو ثابت کرنا, میں اگر بول دوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ مجھ سے ثبوت مانگے گی آپ نے کس پر الزام کیسے لگا دیا. بعض دفعہ ہمیں کسی کے بارے میں پتا ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن ثبوت پیش کرنے کے قابل ثبوت نہیں ہوتے. اب میں نے کسی شخص کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے, اللہ نہ کرے, تو مجھے تو پتا ہے زانی ہے, لیکن میں لوگوں کو تھوڑی بتا سکتا ہوں. لوگ ثبوت مانگیں گے تو میں کہوں گا میں نے خود دیکھا ہے, تو کہیں گے بھائی آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو, گواہ لاؤ. تو لہذا عوام کے سامنے وہ بات کی جا سکتی ہے جس کو آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکو. ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا, لیکن وہ ثبوت ہمارے حق میں تو ثبوت ہوتے ہیں, لیکن پبلک کو بتائیں گے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں, لہذا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو جب بھی عوام میں کوئی چیز پبلش کی جاتی ہے تو جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی شریعت نے بھی آپ پر پابندی لگائی ہے. تو اداروں کا نام لے کے نہ پوچھا کریں گے فلاں ادارہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا ایک اور اہم بات, یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات, جب تاکہ ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا, یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, ہوتا نہیں عام طور پہ, لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی 5-10 ہزار کبھی 20,000 روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے. تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے, کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا. جیسے پنجاب میں یہ KPK میں اور کراچی میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو. پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, جلسوں میں خاص طور پہ. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے, جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہے کہ جو واسطہ تھا درمیان میں اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے. چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا یہی ہے نا کہ دیں, وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے, اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں, تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں, نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھے کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے قطعاً, اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا, وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے, پورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبوؤں کے, تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو, وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے. بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے, بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا, اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے, تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا, تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کا پروموٹ کیا, میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی. اس کی مثال ایسے, جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, ڈبل سواری پہ پابندی تھی, ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا. یہیں کی بات ہے, قلندری چوک نہیں ہے ادھر, تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری, نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت, جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے, دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی, حلیہ پورا مولویوں والا, پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں, ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے, اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا, تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا, میں نے نہیں دیا, حالانکہ میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے.
تو पुलिस वाले को भी तरस आया, उसने बोला जाओ आइंदा डबल सवारी नहीं करना। उसने बोला बच्चे बेचारे लौंडे, उम्र भी ज्यादा नहीं थी हमारी, तो शक्ल से कुछ नेक टाइप के ही लग रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा चलो जाओ यार आइंदा ख्याल करना, वरना पुलिस वाला जबरदस्ती निकलवाना चाहता ना पैसे, लाजमी निकालता, रोक नहीं सकते। अब उसने हम पर एहसान किया ना, इस माने में एहसान नहीं कि छोड़ दिया, वो तो लोग कहेंगे भी गैर कानूनी काम कर रहे थे तो छोड़ना नहीं चाहिए था, इस माना में एहसान कि पैसे मेरी जेब में भी थे, तलाशी लेते निकल आते। लेकिन उसने क्या किया, दाढ़ी देखी, टोपी देखी, जाओ यार। मैं आगे गया हूं, मैंने बाइक रोकी, फिर मैं आया और मैंने जो मेरे उस वक्त अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी वो मैंने पैसे निकाल के पुलिस वालों को दिए। वो कह रहे हैं खैरियत। मैंने कहा भाई उस वक्त मैं देता रिश्वत होती, अब मैं अपनी दिल की खुशी से लिया। जब आपने हमारी टोपी का ख्याल किया, आपने हमसे पैसे नहीं लिए, छोड़ दिया ऐसे ही, या तो जेल भेज देते ठीक है ना, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें। तो बड़ा खुश हुआ वो। तो अगर मैं किसी कंपनी को प्रोमोट कर रहा हूं ना बिलफर्ज, तो बाज दफा ऐसे होता है किसी ने बड़ी खिदमत की होती है और वो खिदमत फ्री फोकट में की होती है, कोई उसने मुआवजा नहीं लिया होता, तो फिर मेरी गैरत भी, मुझे भी दिल चाहता है कि यार जब इसने इतना किया है, इसने हमें फ्री में हज करा दिया और इतना महंगा हज करवाया, वीआईपी वाला हज, तो फिर तो इतना तो बनता है कि कैमरे में नाम ले लो कि यार ये ट्रैवल एजेंसी है, इसने बड़ी खिदमत की है। लेकिन पहले से पता हो ना इसके दिल में लालच है, फिर नहीं मैं जाता। तो वो एक अलग नौयत की है। तो ये आपको बताने का मेरा बुनियादी मकसद ये कि आजकल बहुत ज्यादा ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझ पे भी लग रहे हैं, और फिर मेरा नाम लेके लोग सब मौलवियों को लानतें भेज रहे होते हैं। तो मेरा कोई इरादा नहीं था अपनी तारीफों करने का, हमें अपनी बुराइयां भी मालूम है, इंसान अपनी बुराइयां कभी एक्सपोज नहीं करता, छुपाता है, लेकिन ये इल्जामात मत लगाया करें, इसलिए ये सारी बात बताना मकसद थी। आगे चलो मेरे भाई, जालिम शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का कोई तरीका या दुआ बता दें। हाय हाय, जालिम को अपनी बीवी की कदर करनी चाहिए जो चाह रही है कि मेरा मियाँ मुझसे मोहब्बत करे। इस जालिम को जो नेमत इंसान को मिलती है उस नेमत की इंसान कदर नहीं करता। ऐसे हमने बड़े घर देखे, बीवी की कदर नहीं की, फिर वो जनाब कहीं और इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। गैरतमंद औरत तो कभी भी नहीं होगी, जब जिसके निकाह में हो कभी भी ये काम नहीं करेगी, लेकिन तलाक मांगना शुरू कर दिया उसने, फिर वो सारी जिंदगी मर्द उसको याद करके रोता है। तो इसका कोई वजीफा नहीं है, दुआ पढ़ लिया करें। एक वो सूरह फुरकान में है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआ पढ़नी चाहिए, औरत को भी मर्द को भी पढ़नी चाहिए। इसमें यही है कि अल्लाह हमारे ज़ौज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो ज़ौज का लफ्ज़ अरबी में शौहर पे भी आता है और औरत के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे भाई। ये मोबाइल ने बड़े मसले खराब किए हैं। मोबाइल ने ना, आज एक डॉक्टर साहब हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर इरफान नाम है उनका। तो आज कोई ज्यादा मेरा ख्याल है फेसबुक पे ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मैं इसे सर्च कर रहा था तो एक क्लिप सामने आ गया, मुझे बड़ा खानदानी क्लिप लगा, तो मैंने नीचे कमेंट भी किए और मैंने कहा यार मैं इनका नाम लेके शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने, डॉक्टर इरफान ही है ना, हेलो, बाज़ दफा गलत आदमी का नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर इरफान ही है ना, एक डॉक्टर नादिर अली को इंटरव्यू भी दिया है। इरफान कैसा, अफान, देखो गलत नाम ले रहा था, ठीक है, कोई इरफान होगा अपने नाम के साथ चला देगा। अफान कैसर साहब, सारी बातों से तो किसी के भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, और लेकिन ये कि ये एक क्लिप मैंने देखा, बड़ा शानदार क्लिप था और बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मेरे पास उसी नौयत का एक केस आ चुका था। उसी नौयत का केस ये था कि खातून अपने शौहर से नाराज है और फेसबुक की वीडियो दिखा रही है कि फलां तो अपनी बीवी को नारान लेके गया हुआ है, फलां कागान लेके गया हुआ है, फलां अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है और मेरे मियाँ ये मोहब्बत मुझसे करते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी टाइट बात की। वो बात ये की कि ये जो फेसबुक है ना, ये घरों में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल ये तलाकों का जरिया बन रहा है। जो भी मियाँ बीवी इस टाइप के होते हैं ना, वो नारान कागान की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो घर में थप्पड़ और हाथापाई की वीडियो शेयर नहीं करते। अब वो जो कागान में ले जाके अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, घर में थोड़ी ऐसा होगा वो, क्योंकि उसको फेसबुक पे लोगों की व्यूज चाहिए और लोगों के कमेंट्स चाहिए पॉजिटिव, तो जाहिर है वहां जाके तो फूल भी पेश होंगे, गले में हार भी डाले जाएंगे और तमीज से बात भी की जाएगी, और कागान में बेगम के साथ घूम रहे हैं और नारान में यहां जा रहे हैं। असल प्रैक्टिकल लाइफ कहां है भाई? घर में। घर में हो सकता है बेगम को चाय का बोलता हो, बेगम चाय ना बना के पिलाती हो, और बेगम इसको कुछ बोलती हो, अंडे लेकर आओ, ये दोस्तों में जाके बैठा रहता हो, गटर के ढक्कन पे पूरी पूरी रात गुजारता हो, कागान नारान में हार फूल पेश कर रहा है वो। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया कि ये सब चीजें ना खवातीन घर में देख देख के क्या हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं कि फलाना का मियाँ तो ऐसा। ओ भाई, तुम्हारे मियाँ के अंदर जो खूबी है तुम उस खूबी को देखो। ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना देखो फला अपने मियाँ के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रही है और फला मियाँ अपनी बेगम के साथ। ये ऐसे ही जैसे ड्रामों में या फिल्मों में आशिक और माशूकों की वो डायलॉग देख के ना फिर औरत चाह रही होती है मेरा मियाँ भी मेरे साथ ये डायलॉग बोले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो कभी भी
पंखा ठीक नहीं किया इसने इतने दिनों से, आसमान पे जाना तो दूर की बात, छत पे जाने के लिए तैयार नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अमली जिंदगी में लोग आते हैं तो फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारियां होती हैं, और वो बेसिक जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बेसिक जिम्मेदारियां, गैस बिजली का बिल दे रहा है, कमा के खिला रहा है, और तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है आपको, बच्चों की स्कूल की फीसें उठा रहा है, वो बच्चों को एक सरपरस्त मिला हुआ है बाप की सूरत में, तो फिर औरत को चाहिए इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर ठीक है, शौहर से नखरे भी किए जा सकते हैं, हमें भी नारान ले जाओ, अल्लाह करे ले जाए वो, हम तो कह रहे हैं कि ले जाओ भाई उसको नारान कागान ले जाओ, लेकिन सिर्फ नारान कागान ही नहीं है या हुंजा ही नहीं है कि वो फेसबुक पे देख देख के मोहब्बतों के डायलॉग और हार फूल। फिल्मी दुनिया अलग होती है भाई, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। तो घरों में जाके देखा करो ये कौन से जो है ना फूल वूल का तबादला चल रहा है घर के अंदर। घर में तो ये होगा कि वो तो रिलेशन खत्म इससे भी होते हैं। हाँ, तो असल बात मैं कर रहा था कि मियाँ के मोबाइलों पे इतनी लड़कियां होती हैं, उसको बेगम अच्छी लगी नहीं रही होती। मोबाइलों पे जो लड़कियां होती हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती हैं, वो बेगम वो बात कर ही नहीं सकती उस स्टाइल में ना, ठीक है ना, उसको थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब मोबाइल से बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। घर में जाओ तो मोबाइल को लॉक करके बंद कर दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करो, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे फायदे की है, इससे बहुत सारी अच्छी बातें भी पता चलती हैं। एक महदूद वक्त रखो, और इस तरह की वीडियोस तो घर वालों के साथ बैठ के देखा करो, अकेले ना देखो। यानी मोबाइल ही को मियाँ बीवी के रिलेशन का जरिया बना लो ना। अबे बहुत से लोग कहते हैं यार हम बेगम से बात क्या करें, तो करने की कोई बात ही नहीं होती, जब बात करती है उल्टी बातें करती है, तो कोई बात ही नहीं होती। बहुत से मियाँ बीवी को शिकायत होती है, वो क्या बात करूं मैं। औरत को कहती है, मैं बाज दफा मर्द को शिकायत होती है कि मुझसे बातें नहीं करती, औरत कहती है मैं क्या बात करूं इस बंदे से बैठ के, क्या बात करूं, कोई बात ही नहीं होती, दोनों का मिजाज नहीं मिल रहा। तो मोबाइल में कोई जायज प्रोग्राम देखना है तो वो दोनों मिल बैठ के क्या कर लो, बयान सुन रहे हो किसी मौलाना का, दोनों मिल बैठ के सुन लो। कोई जायज एंटरटेनमेंट की कोई जायज चीज हो, क्योंकि मोबाइल में एंटरटेनमेंट की नाजायज चीजें ज्यादा हैं। कोई जायज चीज देख रहे हो, कोई मुशायरा सुन रहे हो, कोई मज़ाहिया शायरी सुन रहे हो, या कोई वैसे ही कोई प्रैंक वगैरह देख रहे हो, तो मियाँ बीवी साथ बैठ के देख लो ना। उससे क्या होगा कि वही टाइम जो वेस्ट हो रहा था आपका, वो एक रिलेशन की बहाली का जरिया बन जाएगा कि चलो यार टाइम स्पेंड किया बेगम के साथ। तो इस तरीके से कर लिया करो। तो ये जालिम आदमी को क्या कह सकता हूँ, वही कर सकता। अक्सर घरों में कमरे के अंदर बाथरूम होता है, इस दीवार पर कोई दुआ या आयात लगाना ठीक है या नहीं। बाथरूम के अंदर नहीं लगा सकते, बाथरूम वाली दीवार पे बाहर तो लगा सकते हैं ना, वो तो बाथरूम थोड़ी है, बाथरूम का तो हिस्सा अंदर का हिस्सा है। इतना भी ज्यादा इंसान को वहमी नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र 20 साल है, माँ बाप को शादी का कहता हूँ लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, हालांकि मैं बरसरे रोजगार भी हूँ। आपने गुनाह ना बताया करो भाई, आप पर लाजिम है शादी करना। अगर गुनाह का ये जो आपने तस्करा किया ना, तो माँ बाप की इताअत जायज नहीं है आपके लिए। आप कमा रहे हो, आप रिश्ता तलाश करो, अम्मा अब्बा को एतमाद भी लेने की कोशिश करो, आ जाएं ठीक है, नहीं तो शादी करके बता दो हो गई है। देखो अपना खानदान खुद इंसान आबाद कर लेता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम शादी करेंगे तो हमारा खानदान से हम कट जाएंगे। भाई शादी करके तुम्हारा एक खानदान और वजूद में आ जाएगा, दूसरी शादी करोगे और कट जाओगे तो एक और नया खानदान मिल जाएगा, तीसरी शादी करोगे और कटोगे तो एक और मिलेगा, चौथी शादी करोगे तो और कट के आपका खानदान जो था ना वो आपके खानदान का एक पार्ट बन जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में। अभी जो मेरा खानदान है, जब मैंने दूसरी की तो बहुत से मेरे खानदान में भी लोग खिलाफ थे, कुछ ने कहा जाने तो करने तो, लेकिन बहुत से खिलाफ भी थे। तो मुझे लग रहा था मैं खानदान से कट जाऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खानदान में जो पॉपुलेशन है ना, मेरे जो खानदान में, वो मेरे वाले खानदान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब वो वाला जो मेरा खानदान था ना, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे खानदान का एक पार्ट है। नहीं यारी बात समझ में, वो मेरे खानदान का क्या है, एक पार्ट है। और थोड़े दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये फिर मेरा ही खानदान होगा। मुफ्ती साहब, मशहूर होने के बाद आप अपनों से दूर और गैरों के करीब हो गए हैं। कभी कभार अपने पुराने नमाजियों से मिल लिया करें, कोई जान को खतरा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं जितना अपने पुरानों से आज भी करीब हूँ, नयों से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पुराने दोस्त सारों को फोन कर करके बुलाता हूँ। कभी नली निहारी खाने जा रहा होता हूँ, कभी जावेद निहारी जा रहा होता हूँ, कभी थड़े पे बैठा हुआ होता हूँ, और उसी पुराने स्टाइल में। अब अगर कोई पुराना मुझसे मिलना चाह रहा है और मैं बिलफर्ज नहीं मिल पा रहा, तो या तो उसका मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, बीच में जो मिलवाने वाले लोग हैं वही गड़बड़ कर देते हैं या बताते नहीं होंगे मुझे। तो वरना मुझे पुराना मिल जाए तो मैं तो पुराने को छोड़ता नहीं हूँ भाई। पुरानों को तो मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्कूल के और पुराने लोग हैं, वो अभी ये देखो हमारे पुराने हैं ना, ये जाहिद भाई, इनको मैंने सबसे ज्यादा आज टाइम दिया है। क्यों? हमारे बचपन के हैं दोस्त, ये मेरे वाले साहब से बड़ी इनकी सलाम दुआ थी। कितने लोग आज मुझसे मिलने के लिए आए नए, आप खुद बताओ। मैंने एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया। ये चूंकि पुराने थे, असर के बाद इनके लिए चाय बनवाई, बैठा मगरिब तक, असर से मगरिब तक इनके पास बैठा हूं मैं।
حالانکہ میری ان سے کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ کیا ہے, پرانے ہمارے والد صاحب کی بھی سلام دعا تھی, ان سے بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے, تو پرانا آ گیا تو پرانے کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. باقی کوئی اگر پرانے کو لفٹ نہیں کرا تو کسی غلط فہمی سے ہوگا, وہ جان کر ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنا پرانا ہوتا ہے کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا. پرانا ہونے کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پرانا بندہ آ جائے, اس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہوں, اس کے زمانے کی کرنسی ختم ہو گئی ہو, تو وہ میں اتنا پرانا تھوڑی ہوں کہ ایسے لوگ آدمی کو پہچانوں گا بھائی, سمجھ آ رہی ہے بات. بعض دفعہ اتنا پرانا آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نہیں پہچان میں نہیں آتا. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے. میں تو اپنے پرانے ٹیچروں کو تلاش کر کے ملتا ہوں بھائی. ہم لوگ شہری لوگ ہیں, ہمارے خاندان سارا پڑھا لکھا ہے, لیکن میرا مزاج دیہاتی ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا, مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پنڈ کا, کسی گاؤں کا. کئی لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے. ابے میں نے کہا ہم لوگ کوئی قبیلے وبیلے نہیں ہوتے بھائی, ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں, ہمارے سارے ریلیٹو وہ بھی شہری ہیں. میرے جب نانا مائگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودا شہر میں آرمی میں تھے, تو کزن وزن سارے, کوئی فوج میں آفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, سارا شہری. اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں. کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے. یہ میں ہی شاید خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے, گائے کا بچہ بھی ہے, چوزے بھی ہیں, اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے. میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا نہ کھاؤں. جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو, وہ جو منجیاں ہوتی ہیں نا چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, گائے بیسے ڈالے, میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ. وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے کی ہوتی ہے, جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے کی ہوتی ہے. ہاں, دوست احباب ساتھ میں ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے, تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے وی آئی پی ہوٹل میں چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے. تو میں مزاج کا شہری ہوں ہی نہیں, تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے. رہتے ہم شہر میں ہی ہیں, سمجھتے ہو, لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے, جس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے, کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھیٹ شہری تھے, نیوی میں تھے. تو میں گھر میں مرغیاں لا کے پالتا تھا. مرغیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں, وہ بیٹ کرتی تھیں. پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے, پھر بکری لے آئے ہم, تو پھر وہ بس. پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے. ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی, بچپن میں نے اس میں پپیتا اگایا, میں نے اس میں خربوزے اگائے, میں نے اس میں پھول اگائے, کیا کچھ نہیں اس میں. اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کے بیجوں میں فرق یہ تھا, ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا, کوئی اسپرے کبھی نہیں کیا, کوئی یوریا نہیں ڈالا. اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے, اتنے پپیتے کھائے ہم نے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں اگایا ہوگا میں نے, آم اگایا. اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں, کم بخت کوئی پودا ہی نہیں اگتا کسی بیج سے. 100 بیج ڈالو گے تو ایک اگے گا, اس میں بھی جب تک روزانہ اسپرے نہ کرو. یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج, یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے ہیں. تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی, ہو ہی نہیں رہی. تو پھر مجھے یہ ہماری لونڈے لپاڑے جو ہے نا, یہ بانجے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا, یہ اسپرے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. یہ پودوں کو بھی عادت ڈال دی ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ, پودوں کو خراب کر دیا یار ویکسینیشن کر کر کے. مجھے والد صاحب, میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے. ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے, کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو, ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتہ داروں کا ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا, 16-17 جو بھی ہے حساب کتاب, سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں, یعنی میرے
20 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे मेरे जब से बच्चे पैदा होना शुरू हुए थे, तो कुछ बच्चे शादी भी होगी, मेरी बेटियों की भी शादी हो गई। मैंने इस 20 साल के अरसे में अपने बच्चों को शायद 2 दफा पूरी जिंदगी में किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो, वो भी 1 या 2 थप्पड़, या बहुत ज्यादा 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारा होगा, वो भी नमाज ना पढ़ने पर। समझ में आ रही बात? और एक बच्चे के मैंने 2-3 थप्पड़ मारे थे, वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा था। जब स्कूल का मौका आता ना, वो ऐसे बन जाता जैसे इस पे पता नहीं कोई दज्जाल निकल आया है, दज्जाल कहीं से दरियाफ्त हो गया और ये उसकी टेंशन में, ना ट्यूशन पढ़ के दे रहा, ना ये उनका उस्ताद भी यही बैठे हुए। तो जब बहुत ज्यादा हो गए फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, आराम से चला जाएगा। घर वालों ने कहा भाई थोड़ा सख्ती करें, तो रोजाना ही स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ के ही नहीं दे रहा। फिर मुझे अपना जमाना याद आया कि मैं भी नहीं जाता था, तो अब्बा ने एक दफा तबीयत से अगले पिछले गुनाह मेरे माफ कर दिए थे, तो अगले दिन से जाना शुरू हो गया था मैं, ठीक है ना। मुझे वो वाकया याद आ रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठता यार, बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं, तो दिल ही नहीं चाहता उनको यार, उनकी क्या है, वो तो गलती भी कर रहे हैं तो हमें तो उस पर भी हंसी आ रही होती है। सुबह जब उठता था ना, ऐसे जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ रहे हो, मुझे हंसी आती थी इस पे कि यार इस पे मौत आ रही है। उधर अब्बा के बयानात हो रहे हैं, फजर की नमाज तकबीर, और बच्चे की हालत क्या है, उसको उठा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उसको ये हो रहा है मैं अब्बा के घर में पैदा क्यों हो गया कि मुझे फजर पढ़नी पड़ रही है। तो अब 8-9 साल उसकी उम्र थी, तो ज्यादा हो गया। फिर मैंने कहा यार ये बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा रहा है। तो फिर एक दिन हमने तबीयत का मतलब 4-5 थप्पड़ लगाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो चंद दिन के लिए जाना शुरू हो गया, फिर वही पोस्तीपन, नहीं जा रहा। मैंने कहा भाड़ में जाए, नहीं जाए, टमाटर बेचेगा ये, जाओ। क्योंकि अब ये थोड़ी कि जंगली बन जाए यार, बच्चों को मार मार के नहीं लग रहा है। हर आदमी को हर काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। फिर उसको हिफ्ज में डाला, हिफ्ज ही नहीं करके दे रहा। दूसरा भाई है माशाल्लाह, ठका निकल गया, हाफिज बन गया, तरावी पढ़ाई इस दफा उसने घर में। ये वाला पढ़ के ही नहीं दे रहा, जो काम बोलो उस पे पता नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा कोई सेटिंग तो नहीं आउट हुई भाई इसकी, कोई मल्टीविटामिन दी है उसने, कोई ताकत की दवा दी। अभी मेरा इरादा है उसको सारी सेटिंग करवा लूं, विटामिन भी बाज़ दफा आगे पीछे हो जाते हैं बच्चों के, तो एक टेस्ट करवाने का मेरा इरादा है कि लैब में टेस्ट करवा दूं, कोई कमी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे, बस इस पे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टा नहीं लगाता, अल्हम्दुलिल्लाह गलत लड़कों में बैठ नहीं रहा है, बड़ा हो जाएगा खुद ही अपना मुस्तकबिल समझ लेगा। अभी तो बस ये करो कि गलत सोहबत में ना बैठे, ना पढ़े यार, नहीं पढ़ के दे रहा। सब लोगों को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि इसके टमाटर बिकवाने से क्या करना है, इसको कुछ तो कहीं तो लगाओ। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं जो बयानात में मिसाल देता हूं ना कि ज्यादा टेंशन ना लो तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा टमाटर बेचेगा, तो वो अल्लाह ने शायद सुन ली है मेरी। अल्लाह कह के सबसे पहले तेरे ऊपर फिट करूंगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं तो यार, मैं जब सफर से आता हूं सलाम करता है, खुश होता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, अब्बा के आने से खिलौने। अभी बकरा ईद है, वो शोर मचा के रखा हुआ है, गाय चाहिए गाय चाहिए गाय चाहिए। तो हमें तो जब ये बच्चों से ये खुशी मिल रही है तो बड़े होके भी बहुत से पढ़ लेते हैं। मैं तो बड़े होके ही पढ़ा हूं भाई, बचपन में तो हम नहीं पढ़े। हमने तो बचपन में पिटे भी, मारे भी खाई। स्कूल तो जाना शुरू हो गए तो पढ़ के फिर हम तो पढ़ लिख लो, कुछ काम के बन जाओगे। मैंने तो बड़े होके पढ़ाई शुरू की है। हिफ्ज भी मैंने बड़े होकर किया है, बचपन में हिफ्ज नहीं किया, बड़े होकर। मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्ज किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्ज कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है। लेकिन अगर चित्रौल लगा लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। हाँ, नशे वाल में ना बैठने दो कि बच्चा चर्स पी रहा था, आपने कहा मोहब्बत से समझाया, दोबारा चर्स पीने लगा। अब नहीं, ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटीज से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई बच्चों को मोहब्बत दे, वो तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको ये एहसास हो कि अब्बा हमारा। देखो, जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए, वो कामयाब बाप। बोलो। अब चूंकि मुझे अपने अब्बा याद आने लगते हैं ना, तो फिर मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं,